ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਰਾਏਕੋਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਣੀ ਬੜਿੰਗਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬਾਪੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਾਕਾ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਏਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਆਓ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਣ 20 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਖੁਰਦ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਣੀ ਕਰ ਜਾਓ
रौली रोड मोगा उत्थे 1 साल रह के गुरमत का ज्ञान लिया। उत्थे हरेक आनंद कारज के उपर जो 4 लाभां का पाठ आप श्रवण करते हैं इन्हां की व्याख्या होती है। उत्थे तो बड़े खुले समय होंगे, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे आनंद कारजां नूं करते, पर हरेक जगह ये संभव नहीं। इन्हां दे मन च विचार बनया कि थोड़ी जी लाभां का जो पाठ आप श्रवण करते हैं उन्हां दी विचार दे नाल जुड़िया जाए। एकाग्रता बना के रखियो अपनी मन की, क्योंकि कई बार सारी जिंदगी असी विआहां ते जांदे रहिंदे, आनंद कारजां ते जांदे रहिंदे, बाणी पढ़ते सुनते रहिंदे, बिना शब्द की विचार तो सानू भेद नहीं आता। आम जीव बाबा इत्थे तक संभव हो गए कि जो लड़का और लड़की की शादी होंदी उत्थे 4 लाभां का पाठ होंदा, पर इन्हां दा मनोरथ की है, बस इन्नी की गल नूं आपां समझण दा यतन करांगे। गुरु नानक साहब महाराज जी घर ने साडे ते बड़ी महान कृपा की। चौथे पातशाह गुरु रामदास साहब महाराज उन्हां दा उच्चारण की हुई है बाणी, जिहदे अंदर सानू सारिआं नूं ये ज्ञान दिता जांदा कि जो साडे जीवन का मनोरथ है, जिसनूं आपां सारे पढ़ते हैं, भई प्राप्त मानव दे होइया गोबिंद मिलन की ये करी हुई है। धर्म के रास्ते चल के जदों असीं अपने मनोरथ नूं पूरा करना तां उहदियां 4 निशानियां की है। किते असीं इत्थों तक ही ना सीमित रहिए, संसार के अंदर लड़का और लड़की की शादी हो जाती है, उस तो बाद असी संसार की किरत तक ही ना सीमित रहिए कि असी संसार शादी होगी, संसार के कर्म करते, एक दूसरे की सहायता करती, ते परमात्मा के दरबार केड़ा पति और पत्नी प्रवान होंदे है। वो गुरबाणी सानू ज्ञान दिता गया, धन पर इह ना आखियन बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति धन पर कही है सोए। पातशाह कहते उही पति पत्नी प्रवान नहीं है जिहड़े संसार च नाता जुड़ गया, संसार के कर्म कर ले। ते पातशाह कहते तुसीं इस अपने जीवन के अंदर जो तुहाडे जीवन का मनोरथ है उहदे अंदर भी इन्नी एक दूजे की मदद करनी है कि मूर्तां तुहाडीआं दूर रहन ते जोत तुहाडी एक हो जाए। धन पर इह ना आखियन बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति धन पर कही है सोए। जदों फिर असीं गुरमत का ज्ञान लेके इस रास्ते चलते हैं, पातशाह ने बड़ी महान कृपा साडे ते कीती कि शादी तो पहला लड़की का परिवार लड़की नूं दुनियादारी का सारा ज्ञान दिंदा, फिर असी दुनिया के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां ने उत्थों पढ़ाई करते हैं। लड़के का परिवार है जिहड़ा वो बचपन तो लेके लड़के नूं ज्ञान दिंदा, फिर दुनिया के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां च आपां जांदे। यह है साडे तन दीआं गल्लां, तन दी खुराक वास्ते, तन दे मकान वास्ते, संसार वास्ते। ते जिहड़े साडे जीवन की कहानियां पातशाह ने फिर ये विधि बनाई कि जदों लड़का और लड़की की शादी होगी, एक नवा जीवन शुरू करन लगे, क्यों ना इन्हां नूं धर्म का भी सच्चा ज्ञान दे दिता जाए। वो फिर सानूं ये सारा समझाया गया कि असी दुनिया के कर्म के नाल धर्म के रस्ते चल के अपने जीवन को भी सवारना होंदा। अज शायद यही त्रासदी है, जदों असी धर्म के रस्ते तो हट के केवल संसार नाल जुड़े रहने तां बहुत सारे दुख साडे जीवन के अंदर आउंदे। पातशाह ने फिर सानूं ज्ञान दिता कि एक दुनिया का पति और पत्नी का रिश्ता, एक है जीव रूपी स्त्री का पति परमात्मा का रिश्ता। शरीर का आकार साडा चाहे मर्द वाला चाहे स्त्री वाला,
पर सारिਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਵਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਲੜਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਨਾ। ਟਿਕਾਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ ਲੜਕੀ, ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਗਨ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਲ ਕਿ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਬੜ ਭਾਗੀ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਜਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਾਭ ਬੈਠੀ ਰੰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਰੜਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਕਰ ਸਾਏ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੁਖ ਚੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਰਮਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਤੋਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਿੱਠਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜੀ ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਰਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕੋ, ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ।
वो दुनिया की उस्तत नहीं करते, वो उस मालिक की उस्तत करते हैं जिहदी करन दे नाल सानू सुख दस्सिया। उस्तत करो सदा प्रभ अपने, जन पूरी गल रखी, जी जन सब भय पवित्रा, सतगुर की सच साखी। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, सतगुर नाम दरड़ाया, खोए पाप धराई के प्रभु दे गुण गाउंदे। जन नानक दूजी लाभ चलाई, अनहद शब्द बजाई। ये थोड़ी जी गहरी गल है, कई बार सारी जिंदगी नहीं पता लगता। एक अवस्था पहला सी प्रभु दे गुण गाउने हैं, फिर उसका सिमरन करते हैं, फिर एक समा बनता जो सानू बोलने की लोड़ नहीं, साडे अंदर वो अनहद बाणी को शब्द जानी, का नाम हर रस भोगो। कहे नानक प्रभ आप मिलिया, करन कारण जोगो। वो मालिक का नाम प्रगट हुंदा, जिन्हों ये सुनता वो समझ सकता कि मैं धर्म के रास्ते चल के दूसरी मंजिल पे आपकी पहुंच कर ली। जी नहीं, उन्होंने जतन करना चाहिए। तीसरे के दस्या बराग, तीन तरह का बराग। एक दुनिया का बराग, एक दुनिया के पैसे का बराग, एक दुखों का बराग, ते परमार्थ के रस्ते। तीन तरह का बराग एक उदों आउंदा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ संगत ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के प्रभु की बाणी अनुसार अपने जीवन की कहानी ਨੂੰ समझते हैं, समझ आती है। फिर मन ਹੁੰਦਾ कि जे संगत ना मिलती तो मेरा जीवन व्यर्थ चलिया गया सी। दूसरा भाग इत्थे है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ मालिक के प्यार च भज गए, ਅਸੀਂ ਉਹ महल ते बह गए अंदर जाके, साडी सुरत जिथे अपने अंदर मालिक बैठा, पर मालिक ने अजे सानू आपके दर्शन नहीं दिते ते असीं उहदे दर ते बैठे हैं। बरागी हो गया दुनिया का बराग, वो कर लो अपना ते साडे मन नूं भारा कर दिंदा। एक परमात्मा का बराग फर्क करदे। कई बार संगत च बैठे आपां गुरु इतिहास श्रवण कर रहे हैं, सिख इतिहास श्रवण कर रहे हैं, रब की गल चलती है, साडे अंदरों सुभाविक बराग के हंझू चलते हैं जिहड़े किसी पखंड ना तां आउंदे नहीं, आप महारे आउंदे हैं ते ना वो फिर रुकते हैं। वो दो चार परमात्मा के बराग च आए हुए हंझू, उस तो बाद साडा मन हौला फुल वर्गा बन जाता। क्यों? क्योंकि परमात्मा के बराग च आए साडे सफल हो जाणगे जिथे सानू आपके माता पिता परमात्मा का बराग जी तो हर रोज दाता मानते हैं, जिहड़ा इको ही देण वाला दत्ता दाता एक है सबको देवन हार, जिन्हें सानू खुशियां बख्शियां, जिथे साडा ओहदे नाल प्यार पै गया ना, ते परमात्मा दा बराग दर ते बैठी है जी रूपी इस्त्री साडी सुखी ते मालिक दे दर ते अंदरों आवाज सुन रही है, पर अजे दर नहीं खुल रहा। इत्थे फिर पातशाह ने समझाया, हृदय हर 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 धन उपजी, हर जपिए मस्तक भाग जियो, जन नानक बोले तीजी लावै, हर उपजे मन वैराग जियो। जदों साडा बरागी हुंदा ना मन, उदों कोई मैल नहीं रहिंदी, पर परमात्मा तरस करदा। जिवें दुनियादारी च आपां वेखो, कई बार बच्चा छोटा जदों हुंदा ना, वो गंदगी ना भी लिपट जाता है। माँ बाप को नफरत नहीं करते, जो उपर नूं बाहां चुक के माँ बाप कोले आके रुंदा ना, ते माँ बाप नूं प्यार नाल चुकदे आ, उहदी गंदगी साफ करके उहनूं छाती नाल ला के प्यार दे दिंदे। जिहड़ा निक दुनियावी माँ बाप की कुकड़ दे बच्चे नूं मिलदा, वो कितों नहीं मिलदा। जिन्ना होर सोची है, जिन्ना दी शक्ति ने परमात्मा की कुकड़ च बहना सीखते हैं। ये मन की खेड़ है। जो साडा मन दुनिया के विचारों तो निकल के परमात्मा की कुकड़ च बहना सीख गया ना, वो फिर साडे कुकड़ नहीं देखता। जो बाकी हो जाते हैं, वो फिर जिहड़े साडे च थोड़े बहुते कुकड़ हन भी, उन्होंने खत्म करके आपकी शक्ति नाल ला दिंदा। इत्थे फिर मिलाप दस्सिया गया। हर प्रभ ठाकुर
काज जाया तन हृदय नाम बसी जन नानक बोले चौथी लाल और मिलिया भाई असी ये गल नूं जान लैंदे हां तां असी धोखा नहीं खावांगे। अज बहुत लोग धर्म के रस्ते मेहनत करके धोखा खा जाते हैं। संसार च विचरीदा गल्लां कहंदे जी साडा तां रब नाल मिलाप आ, सानूं तां इउं हुंदा जे पुछ लो जी नाम दा रस हुंदा ओह तां हुंदा नहीं जी। फिर तां गुरमुखो आपां गुरबाणी अनुसार पिछली स्टेज ते भी नहीं पहुंचे। ये सानूं पातशाह ने ज्ञान दिता। इसकी प्राप्ति वास्ते जिवें हुण आपां रिश्तेदार दोस्त मित्र ये लड़का लड़की की शादी वेखण वास्ते फिर जदों किसी सुरती नूं परमात्मा ब्याह के ले जांदा वो ब्याह नूं कौन वेखदे है? वो गुरबाणी च समझाया सुर नर मंजन कौतक आए कोड़ तेती सुध्याना कहे कबीर मुझे ब्याह चले हैं पुरख एक भगवान। वो साडा असली ब्याह जिवें बाहर जरूरी ते साडा सारिआं दा एक कर्म भी जरूरी। जे ना इहदे तक आपां पहुंच करिए सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज सिद्धि मन वजियां वाधाइयां राग रतन प्रभाव कवियां शब्द गावणियां शब्द गावो हरि केरा मन जिनी बसाया कहे नानक नंद हुआ सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरेया तुम सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तुम मन मेरे धूप सब सारिया अंगीकार हो करे तेरा काज सब सवारना सपना गला समरथ स्वामी सोचो मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे करता तेरा सब कुछ है देखते सो पावे सदा सिद्ध सलाह तेरी नाम मन बसावे। नाम जिनके मन बसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रहे सच्चा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आई बसया जन इच्छा सब पुजाइया सदा कृपाण कीता गुरु बैठो जिहदियां लिख वडियाइयां कहे नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द घर सभागे शब्द बाजे कला जगला धारिया पंच दूत तुद वस कीते लाल कंटक मारिया तो धर्म पाया तुझन को से नाम हर पे लागे कहे नानक तै सुख हुआ दत्कार अनहद बाजे अनंत सनो बट भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साधन भय ससे पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित्र सतगुर रहया हर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे मन बद तूरे सरो पवन गुरु पाणी पिता माता तत् महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सकल जगत चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिनी नाम ते आया गए मुसकत कार नानक ते मुख उजले कीर्ति शुभी नार जिनी नाम ते आया गए मुसकत कार नानक ते मुख उजले कीर्ति शुभी नार। सागल समगरी तुम तारी तुम देव होए सो आगे अपारी तुम्हारी बात मृत तुम्हारी जानी नानक दास सदा कुर्बानी तो दया गए रविदास हमारी
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਨ ਕਾਲ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖਨ ਦਾ ਸੁਖਦਾਸ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਲਾਗੇ ਜਾਨੀ ਗਾਇਆ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰਸਮੀ ਰਤਨ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰੰਗਾਸ ਰੂਪ ਸਹਾਇ ਆਦਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਜਿਤਿ ਸਭ ਜਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰ ਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਕਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜੱਟੀਆਂ ਕਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਕੋਠੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਗਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਰਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਘਰ ਦੀ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਰਪਾ ਵੈ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਭਾ ਸੰਤ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਸਿਆਰੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰੇ ਦਰਦ ਕੀਤਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੀਕ ਦਾਨ ਦਸਾਵ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਗੂੰਗੇ ਦੁਜੋਟਾ ਭੜਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਕਾ ਰਾਖਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਸੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਨਾ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬੀਬੀ ਏ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਿਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਾਪਲਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਾਕਾ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭੈਣੀ ਬੜਿੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। 4 ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪਸਾਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੱਜੀ ਰੱਖਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੀਤਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਕੇ ਮੁਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸੁਭਾਗੀ ਜੋੜੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹਰਮੰਦਨ ਫਤਿਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ
ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਥਵਾਕ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਦਕਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਓ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ। ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਦਰੋ ਨਾਦਰੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹੇਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਚੇ ਸਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ, ਗੁਰ ਬਾਹਰ ਬਤਾਰਨ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ, ਗੁਰ ਬਾਹਰ ਬਤਾਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਸਾਣ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਘਰ ਆਪਣੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਹਮਰੀ ਗੰਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਸਾਣ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਘਰ ਆਪਣੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ, ਕੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਰਹਾਉ ਜੀਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਣ ਖਾਣ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪੈ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ। ਜੀਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਣ ਖਾਣ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪੈ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਨੰਦਗਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਕਲਿੱਕ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਾਲੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੀ ਕੋਇਲੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲਨੀ ਉਦੋਂ ਗਾਮੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਲਨੀ ਹਾਲੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੀ ਸੁਣ ਹਿਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਘੁੰਮਵੇ ਸਾਡਾ ਚਿਤ ਨੀ ਰਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਨੀ ਤੱਕਣੀ ਚਾਲ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬਾਜ਼ੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾ ਜ਼ਰਾ ਚੜ ਕੇ ਢਾਬ ਤੇ ਵੇਖੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸਰਤਾਜ ਦਸੇ ਜ਼ਰਾ ਖੜ ਕੇ ਢਾਬ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਦੱਸੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਉਹ ਦੱਸੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਊਗਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਊਗਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਝੁਮਕਿਆ ਵੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਮਕਿਆ ਵੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸਗੀਏ ਨੀ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਏ ਨੀ ਹਗਤ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਆਵੇ ਕਸੋਂ ਵਲ ਖਾਂਦੇ ਆਵੇ ਕਲੇ ਦੀ ਤਬੀਤੀਏ ਨੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੀਏ ਨੀ ਹੋਏ ਦੱਸੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਊਗਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਹੈ ਨੀ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਹੈ ਨੀ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਜੇ ਕਰ ਲਾਈਆਂ ਤੋੜ ਚੜਾਵੇ ਵੀ ਐਨਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਫੇਰਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਓ ਇਸ਼ਕ ਲੜਾ ਕੇ ਡਰਨਾ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਏ ਪਰ ਬੇਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਜਰਨਾ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆਸ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਵੇਲਾ 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 ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਰਦੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਰਦੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਨ ਸਵਾਗਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨ ਸਵਾਗਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੀਆਂ ਆ ਵੇਲਾ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਵੇਲਾ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁਭਾਗਾ ਆਇਆ ਵੇਲਾ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਵੇਲਾ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਪੈਲਸ ਮਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਾਸਾ ਮਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਾਸਾ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਲਈ ਭਾਈ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਭਾਈ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ
इस मिलनी विच कुड़म कुड़म नू मिलदा ए गल ला के मिलदा ए गल ला के कंबल दे के एक दूजे नू हार गला विच पा के हार गला विच पा के लागी तो ना जान संभाले लागी तो ना जान संभाले ऐसा नोट बरा ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ जीजा 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 ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਐ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਓ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸਹਿਨਾਈ ਆਏ ਲੜੀਏ ਆਏ ਲੜੀਏ ਆਏ ਲੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਆਵਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਆਏ ਲੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਆਵਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀਜਾ ਕੱਲੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜੀਜਾ ਕੱਲੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜੀਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ सरदार इंद्रजीत जी सरदार ने मजीद कौर जी उन्होंने अगे कितना टाइम ला गए जी आया सारे सजन बच्चे बड़े जी आया सारे सजन बच्चे बड़े जी आया सारी दुनिया के बीच बसते जी आया सारी 11 होते 20000 ਦੇ ਬਚਾਉਣੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਦੇਖ ਲੋ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੀਨੇ ਦਾ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਲੈ ਨਾਲੇ ਕੱਟ ਲੈਣਾ 70
ਵੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਗਲਾਸ ਕੱਚ ਦੇ ਨੀ ਆਥਣੇ ਜੇ ਲਾਏ ਬਿਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬਚਦੇ ਵੇ ਚੀਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਐ ਉੱਤੋਂ ਠੰਡ ਕਾਲਜੇ ਨੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨੀ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੈਗ ਬਚਦੇ ਨੀ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਚੜੇ ਚੰਦ ਬਣ ਕੇ ਨੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਨੀ ਇੰਨਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਿਲਣੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੀ ਕਾਹਦਾ ਦਿਲੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ ਪਤਲੇ ਜੇ ਲੱਕ ਦਾ ਖਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਡੇਟ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਹੋ ਗਿਆ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇ ਦਿਲ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਡਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡੂੰਘੇ ਬੜੇ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਫੱਟ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰੇਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਜੱਟ ਬੱਲੀਏ ਸੀ ਫੋੜ ਦਾ ਸ਼ਕੀਨ ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇਂਜ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ ਪਤਲੇ ਜੇ ਲੱਕ ਦਾ ਖਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਤੱਕਦੀ ਸਭ ਕੀਤੀਆਂ ਖਰੋਵੇ ਮੈਂ ਗੋਗਲਾ ਕਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਤਾਰੀਫ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਤੂੰ ਟੱਕਰੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਕੰਦ ਬਣ ਕੇ ਨੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਕੇ ਨੀ ਪਿੰਨ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਤੂੰ ਪਲਾਜ਼ੋ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁੰਡਿਆ ਅਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮੁੰਡਿਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ ਪਤਲੇ ਜੇ ਲੱਕ ਦਾ ਖਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇ ਦਿਲ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਡਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਟਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਬਿੱਲਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦਾ ਕੈਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦੇ ਗੋਰੀਏ ਨਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੇ ਸ਼ਿਵ ਜੋਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚ ਬੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਲੀਏ ਬੰਨੇ ਕੰਨਿਆ ਤੇ ਬੰਨੇ ਪੱਤਾ ਕਰ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ ਘਰਾਣਾ ਬੱਲੀਏ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਕਿਲੇ ਖੇਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੋੜ ਕੇ ਪਿੰਡੇ ਹੀਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਲੀਏ ਬੰਨੇ ਕੰਨਿਆ ਤੇ ਬੰਨੇ ਪੱਤਾ ਕਰ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ ਘਰਾਣਾ ਬੱਲੀਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਿਖ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਿਖ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬੁਲੰਦ ਤੋਂ ਹਾਂ ਡੱਟੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦ ਜੱਟ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਰਾਣੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀਏ
ਚੱਲਦਾ ਵੱਜਦੇ ਬੁੱਖੋਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ ਸੁੱਕ ਨਾਲ ਸੱਟਵਾਰ ਦੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੜਦੇ ਨੇ ਘਰੇ ਆ ਜੱਟੀਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੱਟਨੀ ਰਾਣੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਜੱਟੀਏ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੱਟਨੀ ਰਾਣੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਬੈਗ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਜੱਟੀਏ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਗਰਾਂਟੀ ਕੱਟ ਤੇਰੀ ਖੁੰਡ ਕੇ ਡੰਡੂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੱਟੀ ਤੂੰ ਜੱਟੀਏ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਬੈਗ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਜੱਟੀਏ ਜਾਂਦਾ ਗਰਾਂਟੀ ਕੱਟ ਤੇਰੀ ਖੁੰਡ ਕੇ ਡੰਡੂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੱਟੀ ਤੂੰ ਜੱਟੀਏ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਜੱਟੀਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੱਟਨੀ ਰਾਣੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਸਲਾਹ ਜੱਟੀਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੱਟਨੀ ਰਾਣੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਸਲਾਹ ਜੱਟੀਏ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀ